السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ کافی عرصے کے بعد واپسی ہوئی ہے۔ ایکچولی بہت زیادہ بیزی رہ گیا تھا، تو خیر کوئی بات نہیں۔ امید ہے آپ سب کو صلاح الدین ایوبی کی اسٹوری اچھی لگتی ہوگی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار سلجوکیوں کی تلواروں سے کہیں زیادہ خطرناک نظر آنے لگی اور فرانس، جرمنی اور انگلینڈ کے علاوہ یورپ کی تمام عیسائی سلطنتیں اپنی ٹڈی دل افواج کے ساتھ مشرق میں عیسائیت کے اقتدار کے گرتے ہوئے ستونوں کو سہارا دینے کے لیے موجود ہوئی، خلافت عباسیہ نے اب کی بار بھی براہ راست اس جنگ میں شرکت نہ کی، لیکن صلاح الدین ایوبی کے شجاعانہ کارناموں نے جلدی عالم اسلام کو اس کا گرویدہ بنا لیا۔ یورپ کی بے شمار افواج کی الغار سے باخبر ہو کر عرب، عراق اور ترکستان سے کئی سرفروش ایک کے بعد دیگرے صلاح الدین ایوبی کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ اسی وقت مدینے کے چند اور نوجوانوں کی طرح صلیب کے مقابلے میں حلال کا پرچم بلند رکھنے کا جذبہ احمد بن حسن کو بھی مدینے سے فلسطین لے گیا۔ حلال و صلیب کے معمولی معرکوں میں احمد بن حسن ایک گمنام سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ ان کے رسالے کے افسر اس کی شجاعت کے مترادف تھے، لیکن تو خود اعتمادی جو احمد بن حسن کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھی، ایک مدت تک اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہی۔ بڑے سے بڑے آدمی کو خوش کرنے کے لیے بھی وہ اپنی رائے بدلنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ ان کے دستے کا سالار ایک ترک تھا اور وہ اس کو خود اعتمادی کو اس کی خود پسندی سے تعبیر کرتا تھا۔ ایک شاندار فتح کے بعد رات کے وقت صلاح الدین کی افواج ایک وسیع میدان میں جمع ہوئی تھی۔ ایک طرف زیتون کے چند درختوں کے قریب احمد بن حسن کے دستے کا ترک سالار چند سپاہیوں اور افسروں کے ساتھ بیٹھا ہوا مجلس کے واقعات پر تبصرہ کر رہا تھا جو جنگ ہوئی تھی۔ اس نے اچانک ایک سپاہی سے سوال کیا، احمد بن حسن کہاں ہے؟ سپاہی نے جواب دیا، وہ درخت کے نیچے مشال کے سامنے بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے۔ ترک افسر نے کہا، اگر اسے کتابیں پڑھنے کا اس قدر شوق نہ ہو تو وہ ایک اچھا سپاہی بن سکتا ہے۔ فلاں دن وہ بہت اچھی طرح لڑا تھا اور اس نے کئی نصرانیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ احمد ہے، لیکن یہ کتابیں اسے نکارا اور نکما بنا دیتی۔ ایک نوجوان جو اب تک خاموشی سے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا بول اٹھا، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ایک سپاہی بننے کی بجائے کسی فوج کی رہنمائی کے لیے پیدا ہوا ہو۔ ایک عام سپاہی شاید تلوار سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ کرے، لیکن ایک سالار کتابوں کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ترک افسر نے نوجوان کے الفاظ کی تلخی کو ایک بلند قہقہے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تو اہل بغداد سب کے سب سالار ہیں اور فقط کتابیں پڑھتے ہیں۔ نوجوان نے جواب دیا، یہ عالم اسلام کی بدقسمتی ہے کہ اہل بغداد کتاب کے ساتھ تلوار کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ورنہ عالم اسلام کا ہر سپاہی ان کی قیادت میں لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا۔ مسال کی روشنی میں دور ہونے کے باعث ترک سالار اپنے مخاطب کو پہچان نہیں سکا کہ کون ہے وہ بول رہا ہے، تو اس نے کہا، کون ہو، ذرا آگے آ جاؤ۔ نوجوان کونے سے اٹھ کر سالار کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سالار نے کہا، ارے یوسف، آج تمہاری زبان کیسے کھل گئی؟ بیٹھ جاؤ، میں ہر بہادر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ تم نے پہلے ہی معرکے میں ہم سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور میں تم سے بہت امپریس ہوا، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ یہاں کی رائے عامہ اہل بغداد کی
खुशामदी और सच्चाई को पसंद नहीं करती। यूसुफ ने संजीदगी से जवाब दिया, बात करते वक्त मेरे जहन में राय आमा न थी। आप थे और अहले बगदाद को मैं उस वक्त तारीफ के काबिल समझता हूं, ना मैंने उनकी तारीफ की है। उनका जिक्र ज़मनन आ गया था। असल मौजू ये था कि सिपाही को इल्म सीखना चाहिए या नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि तलवार एक ऐसा सरकश घोड़ा है जिसके लिए इल्म की बाग की जरूरत है। बगदाद वाले फकत बाग को सवार रहे हैं, उनके पास घोड़ा नहीं। सालार ने पूछा, और हमारे मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? यूसुफ ने जवाब में पूछा, हमारे से आपकी मुराद अपनी जात है या सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज? तुर्क अफसर ने इस सवाल से परेशान होकर बातों का रुख बदलने के लिए कहा, बातों में नौजवान अहमद बिन हसन का भी उस्ताद मालूम होता है, उसे भी बुला लाओ। एक सिपाही उठकर अहमद बिन हसन को अपने साथ ले आया। तुर्क सालार ने कहा, अहमद, तुमने फला दिन बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी, मुझे तुमसे हरगिज तौक्का न थी, बैठ जाओ। अहमद बिन हसन ने जवाब दिया, आपको अपने सिपाहियों से बुरी तवक्कात वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। तुर्क अफसर बहुत ज्यादा खिसियाना हो गया और यूसुफ से बातचीत इधर उधर करते हुए अपने नई रफीक के बारे में अहमद ने जवाब दिया, मैं इनसे तारुफ हो चुका हूं। क्या पढ़ रहे थे आज? मैं खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह की फतूहात के वाकयात पढ़ रहा था। तुर्क अफसर ने सवाल किया, भला खालिद बिन वलीद की फतूहात ज्यादा हैं या हमारे सुल्तान की? मेरे ख्याल में उस जमाने की जंगी मौजूदा जंगों के मुकाबले में मामूली लड़ाइयां हुआ करती थी, तुर्क अफसर ने कहा। अहमद बिन हसन ने जवाब दिया, आपका ख्याल आम तौर पर सही नहीं होता। मैं बेइल्मी के काबिल माफी समझता हूं, लेकिन रियाकारी को काबिल माफी नहीं समझता। आप सुल्तान के सामने ऐसी बातें करके शायद उन्हें खुश कर सके, लेकिन वो उस वक्त यहां मौजूद नहीं। मैं मानता हूं कि आपको किताबों से नफरत है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं कि आपको एक मुसलमान मां ने खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह की फतूहात के हालात न बताए हो और आपको फख्र और एहतराम के साथ इन मुजाहिदीन का नाम लेना ना सिखाया हो, जिन्होंने पेट पर पत्थर बांधकर और जिस्म पर चीथड़े ओढ़कर कैसर व कसरा के ताज रौंद डाले थे। कैसर व कसरा कहते ईरान को। खालिद बिन वलीद के जमाने की अक्सर जंगें ऐसी थी जिनमें इस्लाम की एक तलवार के मुकाबले में दुश्मन की 20 से 50-100 तलवारें हुआ करती थी। मेरी बातों से आपको तकलीफ जरूर होगी, आप मेरे सालार हैं। मैदान जंग में आपका हर इशारा मेरे लिए हुक्म है, लेकिन वो भी इसलिए नहीं कि मैं आपकी या सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को खुश करना चाहता हूं, और सुल्तान का एहतराम अगर मेरे दिल में है तो महज इसलिए कि वो भी मेरी तरह इस्लाम के एक सिपाही हैं। इस किस्म की गलत बयानी से तारीख का एक तालिबे इल्म शायद गुमराह न हो सके, लेकिन हो सकता है कि सुल्तान के सामने इस किस्म की नाजायज खुशामादाना में खुद पसंदी का वो जज्बा पैदा कर दे जिसके बास खुलफा ही अब्बास इस्लाम के लिए एक गलत मुअत्तिल बन चुके हैं। इस वक्त आलम इस्लाम को बहुत सी तवक्कात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से वाबस्ता है। इसलिए आप अभी से उन्हें खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा रजी अल्लाह का हम पल्ला साबित करके मुस्तकबिल से बेनियाज कर देने की बजाय उनके लिए दुआ करें कि वो बड़े से बड़ी मंजिल पर पहुंचकर भी ये महसूस करें कि अभी उनके सफर की इब्तिदा हुई है, शुरुआत हुई है। अहमद बिन हसन कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अचानक दरख्त की आड़ से एक नकाब पोश नमूदार हुआ और उसने आगे बढ़ते हुए बुलंद आवाज में कहा, खुदा सलाहुद्दीन को आलम इस्लाम की नेक तवक्कात पूरा करने के काबिल बनाए।
اور اسے خوشامدیوں سے محفوظ رکھے۔ اجنبی کی آواز میں غصہ اور ہیبت اور جلال تھا۔ سامعین بدحواس ہو کر